Good evening, class. Welcome to your daily current affairs on Paper Hindu. So we'll see what are the important articles for today. Jagannath Todu, 8th consecutive time. So what is this Jagannath Todu? Standing by the small businessmen and artisans who are not only self-reliant but also to provide livelihoods for them. సో ఈ యొక్క స్ట్రీట్ వెండర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఇచ్చే అమౌంట్ అనమాట ఇది. ఓకే, సో ఫార్ ఇది ఏం చేస్తుందంటే టు హెల్ప్ దిస్ పెటీ ట్రేడర్స్, రోడ్ సైడ్ ఈ చిన్న చిన్న బండ్లు పెట్టుకున్న వాళ్ళకి 10,000 లోన్, ఇంట్రెస్ట్ ఫ్రీ లోన్ అనేది ఇస్తారనమాట. ఓకే, దట్ పర్ యానం. To those who took loans and repaid on time, an excess increment will be given for 1,000 rupees and is given each year in addition rupees 10,000 to up to 13,000 as interest free loan. So interest లేకుండా ఇచ్చేదన్నమాట. సో ఫార్ ఎంత ఇచ్చారు? 3,373.73 crores. జస్ట్ ఇప్పటివరకు ఎంత ఇచ్చారని చూసుకుంటే చాలండి. We'll go with the next article. సో గవర్నమెంట్ టు రిలీజ్ దిస్ 431 crore అండర్ జగన్నాథ్ తోడు. ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం ఈ ఆర్టికల్. సో ఆ స్టేట్ ఆర్టికల్ విచ్ ఇస్ 431.58 crore అనేది ఈ రోజు రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. ఎవరెవరు బెనిఫిషరీస్ అని కూడా మీకు చెప్పాను. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ విల్ సీ విత్ ద నెక్స్ట్ ఆర్టికల్. సో లెస్ ఆర్టికల్స్ ఫర్ టుడే అండి. పెద్దగా ఇంపార్టెంట్ ఏం లేదు. So we'll see what are important and then we can skip. UK to send advanced naval groups for training with Indian forces. So ఏం చేస్తుంది అంటే UK government, UK Navy is sending its own naval groups to India. So in Indian Ocean region, they're going to have this training. Okay, so UK will send its littoral response group to Indian Ocean region later this year with plans for its carrier strike group to visit India in 2025. So ఇప్పుడు ట్రైనింగ్ అటెండ్ అయిన తర్వాత వాళ్ళ యొక్క గ్రూప్ ఏదైతే ఉందో that will be coming into India, carrier strike group, then by in 2025. Both will operate and train with Indian forces, UK Defence and Secretary Grant Shapps has announced. Okay, he said this as he held the discussions with our Defence Minister Rajnath Singh in a 2-day visit to UK. This is the first visit of an Indian Defence Minister to UK after 2 decades. 20 సంవత్సరాల్లో ఇదే ఫస్ట్ టైం అండి మన యొక్క డిఫెన్స్ మినిస్టర్ మనని కలవడం. బికాస్ ఆఫ్టర్ ఇండిపెండెన్స్ అండ్ ఎస్పెషలీ దిస్ ఆఫ్టర్ 20 years, many people didn't really trust to certain extent UK, especially regarding defense. But however, right now we are going to have, apart from this, we have also had some signs done. ఏమంటే అగ్రిమెంట్స్ చేసుకునే MOUs which are memorandum of understanding for a bilateral international cadet exchange program and a letter of arrangement on defense collaboration in research and development. ఓకే, సో డిఫెన్స్ లో రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ కోసం కోఆపరేషన్ కోసం అని చెప్పి కొన్ని మెమరాండమ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్స్ చేసుకున్నాము. అండ్ వాట్ ఎవర్ దిస్ జాయింట్ ఎక్సైజ్ ఏదైతే ఉందో దిస్ ఈస్ మోర్ ఆఫ్ లైక్ knowledge sharing session. So India earlier used to be in the place where we used to get knowledge from other countries. Right now we developed in such a way that we are mutually sharing our knowledge, okay, and technology as well. So the two nations also discussed future cooperation in defense, from joint exercises to knowledge sharing and instructor exchanges. These steps build on the comprehensive strategic partnership envisaged in 2030 India-UK roadmap. So 2030 India-UK roadmap lo వాళ్ళు దీని గురించి డిఫెన్స్ కోఆపరేషన్ కూడా వన్ ఆఫ్ ద ఎజెండా, నథింగ్ మోర్ దాన్ దట్, రైట్? సో నేమ్ ఏదైనా ఇచ్చింటే ఇంపార్టెంట్, బట్ దే హెవెంట్ మెన్షన్డ్ దట్ నేమ్. సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ నాట్ రిక్వైర్డ్. So one small update on this also I'll tell you. So after a record 1,111 NGOs got this FCRA nod in 2023. 30 got clearance in January.
సో తైవాన్ హెడ్ క్వార్టర్ ది బుద్ధిస్ట్ రిలీజియస్ ట్రస్ట్, ఈ రిలీజియస్ ట్రస్ట్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ రిసీవ్డ్ రిజిస్ట్రేషన్ అండర్ రిలీజియస్, కల్చరల్, ఎకనామిక్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ సోషల్ పర్పస్ కేటగిరీ. ఓకే, సో ఏవైతే కొన్ని డిఫరెంట్ ఎన్జిఓస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటికి ఎఫ్సిఆర్ఏ, వాట్ ఈస్ ఎఫ్సిఆర్ఏ, ఫారిన్ కాంట్రిబ్యూషన్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ అనమాట. అంటే ఎవరెవరికి ఫారిన్ ఫండ్స్ రావచ్చు అన్న దాని గురించి. అందులో 30 వాటికి క్లియరెన్స్ ఈ జనవరిలో లభించింది. ఓకే, సో తైవాన్ బేస్డ్ హెడ్ క్వార్టర్డ్ బుద్ధిస్ట్ monastic order in Delhi has been granted with the clearance of FCRA, which is a Foreign Contribution Regulation Act, enabling the organization to receive foreign funds. Basically, ఏమవుతుందంటే in the name of receiving foreign funds, these people are doing some antithetical activities in the country. కొన్ని ఎన్జిఓస్ అంటే మన యొక్క పీస్ ఇంటిగ్రిటీని డిస్టర్బ్ చేసే విధంగా చేస్తున్నాయి అనమాట. దానికి అగేన్స్ట్ గా సో దే టైటన్ దిస్ రూల్స్ ఆఫ్ ఎఫ్సిఆర్ఏ విచ్ విల్ మేక్ ఈ యొక్క ఎఫ్సిఆర్ఏ గ్రాంట్ లేకపోతే ఆ పర్టికులర్ ఎన్జిఓకి ఫారిన్ నుంచి ఫండ్స్ ఇవ్వబడదు. ఓకే, సో ఇన్ దాట్ కేస్ ప్రెసెంట్ 30కి నాడ్ వచ్చింది అని చెప్తున్నారు. ఓకే, సీ విత్ ద నెక్స్ట్ వన్. Says Supreme Court report exposes severe gaps in accessibility for disabled persons across courts in India. కొంచెం ఇంపార్టెంట్ అండి, ఎందుకంటే ఇలాంటి కొన్ని ఆర్టికల్స్ తక్కువగా వస్తాయి. వాట్ ఈస్ దిస్ అంటే బేసికలీ వాట్ ఎవర్ కోర్ట్ కానీ పబ్లిక్ ప్లేసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, పబ్లిక్ ఆఫీసెస్ కావచ్చు, వేర్ ఎవర్ ద పబ్లిక్ ఆర్ ఇన్ టు దట్ ఏరియా, in that places we should make it friendly to the different abled persons also. So disabled persons కూడా ఫ్రెండ్లీగా ఉండాలి. ఫర్ సపోజ్ ఆర్థోపెడికల్లీ డిసేబుల్డ్ అనుకున్నాం, వాళ్ళకి ర్యాంప్స్ ఉండాలన్నమాట. సో దట్ ఆ వీల్ చైర్ పోవడానికి ఏవైతే ఇప్పుడు వాష్రూమ్స్ కావచ్చు, లేదంటే నేమ్ బోర్డ్స్ కావచ్చు, వీటన్నిటికీ కూడా అక్కడ బ్రెయిలీలో రాసే విధంగా ఇఫ్ పీపుల్ ఆర్ బ్లైండ్. ఓకే, సో దానిలో ఇక్కడ ఇష్యూ ఏంటి అంటే సుప్రీం కోర్ట్ ఏమని మెన్షన్ చేసిందంటే డిఫరెంట్ కోర్ట్స్ ఇన్ ఇండియాలో ఈ డిసేబుల్డ్ పర్సన్స్ కి యాక్సెసిబిలిటీ లేదు అని చెప్పుకొచ్చారు. ఓకే, దట్ మీన్స్ నెసరీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇస్ లాకింగ్. More than half of the district courts complexes in the country do not have ramps. Only 25.2% have wheelchairs and 5.1% have tactile paving to assist persons with visual disabilities in navigating the court building, said the recent report by Center for Research and Planning of Supreme Court. So almost 50%, so almost 25% వీటికి వీల్ చైర్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి, ఓన్లీ 25%, బట్ 50% ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ డు నాట్ హ్యావ్ ర్యాంప్స్. సో ఈ ర్యాంప్స్ ఎందుకు, ఈ యొక్క వెహికల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, ఆ వీల్ చైర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి పైకి ఎక్కించడానికి ఉండాలన్నమాట ర్యాంప్స్. అలాంటి 50% ఆఫ్ ద కోర్ట్స్ డు నాట్ హ్యావ్. ఓకే, డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ కోర్ట్స్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్ రిపోర్ట్. సో ఇది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్ కాబట్టి ఇంపార్టెంట్. So the report released on December 15th sheds light on the glaring inadequacies in the infrastructure of district courts across India, raising serious concerns about the impediments faced by the people with disabilities in accessing justice. So ఏమవుతుందంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సరిగా లేకపోవడంతో వాళ్ళకి డెలివరీ ఆఫ్ జస్టిస్ కూడా జరగట్లేదు అన్నది పాయింట్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది ఈ పేరాగ్రాఫ్ లో మెన్షన్ చేసిన నెంబర్స్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఇంకే నెంబర్స్ అవసరం లేదండి. ఓకే, రైట్. Armed UAVs, which is unmanned aerial vehicles in the hands of non-state actors pose a challenge, says Navy Chief. సో నిన్న మనం ఒక ఆర్టికల్ చూసాం, ఈ యాంటీ డ్రోన్ ఆర్ యాంటీ యుఏవి ఒక టెక్నాలజీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ప్రైవేటైజ్ చేస్తున్నారు అని. ఓకే, దాని మీద నావీ చీఫ్ ఏమని చెప్తున్నారంటే యూ విల్ గివ్ దోస్ టెక్నాలజీస్ బట్ యూ గివింగ్ ఇట్ టు నాట్ అ స్టేట్ యాక్టర్. గవర్నమెంట్ పీపుల్కి ఇవ్వట్లేదు, నాన్ స్టేట్ యాక్టర్స్కి ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది, దట్ విల్ పోజ్ అ ఛాలెంజ్ ఆన్ సెక్యూరిటీ అండ్ ఇట్ మైట్ థ్రెటన్ ద కంట్రీస్ పీస్. ఓకే, అది వాళ్ళు చెప్పుకోవచ్చు. స్టేటింగ్ ద autonomous systems were becoming a preferred choice in the order of battle for countries across the globe, Navy Chief Admiral R. Harikumar said on Wednesday that recent maritime incidents in the northern Arabian Sea amply demonstrative the challenges posed by these such systems when they fall in the hands of non-state actors and terrorists. సో ఏమవుతుంది, నాన్ స్టేట్ యాక్టర్స్ నుంచి టెర్రరిస్ట్ వీటి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి, అది హ్యూజ్ థ్రెట్ ని పోస్ట్ చేస్తుంది అని చెప్తున్నారు. సో హీ వాజ్ స్పీకింగ్ అట్
the unveiling event of the first Drishti 10 Starliner medium altitude long endurance, which is male. So that pair male andi. So this is your Drishti male, Drishti 10 male Starliner. ఆ ఒక మేల్ యుఏవి ఏదైతే ఉందో దాని ఇనాగ్రేషన్ అప్పుడు అన్వైలింగ్ అప్పుడు ఈ టాక్ అంతా జరిగింది. ఓకే, రైట్. So he also mentioned that, see here, 70% of the indigenous content is being used for these one. It is an indigenously built version of Hermes 900 UAV of Elbit Systems of Israel and 70% indigenous content. So Israel వీళ్ళతో పాటు కొలాబ్ చేసినప్పటికీ అందులో 70% ఏముంది, మన ఇండియన్ టెక్నాలజీని ఇన్వాల్వ్ అయింది అని చెప్తున్నారు. ఓకే, రైట్. We have explanatory articles too to discuss. We'll see those. So the laws around revision policy, మనము నిన్న చూసాం బిల్కిస్ బానో కేసు, దాని యొక్క వర్డిక్ట్ వచ్చినప్పుడు సుప్రీం కోర్ట్ ఏమని చెప్పిందంటే, the government of Gujarat don't have that much right to release or to remit the punishments awarded for a rape and gang rape and murder case of Gujarat Rights 2002లో ఈ బిల్కిన్ బానోస్ వాట్ ఎవర్ ద కేస్ ఇట్ ఈస్, బిల్కిస్ బానో ఆ కేసు ఏదైతే ఉందో ఆ కేసులో గ్యాంగ్ రేప్ జరిగిన బిల్కిస్ బానో అండ్ her family, okay, so who have been killed in the Gujarat riots by some convicts shall not be given any kind of permission. వాళ్ళకి రెమిషన్ అనేది ఇవ్వడానికి గుజరాత్ గవర్నమెంట్ కి అర్హత లేదు అని చెప్పింది. ఓకే, మరి ఈ రెమిషన్ దేనిలో మెన్షన్ చేశారు, ఇన్ విచ్ ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ యువర్ కాన్స్టిట్యూషన్ దిస్ పవర్ ఆఫ్ రెమిషన్ హ్యాస్ బీన్ మెన్షన్. Okay, we'll see that. Right. So the Supreme Court on January 8th set aside the remission of all 11 convicts sentenced to life imprisonment for the gang rape of Bilkis Bano case and murder of her family during the 2002 communal riots. The remission order was passed by Gujarat government on August 2002. ఎప్పుడైతే అది పాస్ చేశారో అప్పుడు బిల్కిస్ బానో వీళ్ళు మళ్ళీ వెళ్ళారనమాట, వాళ్ళ తరపున వాళ్ళు they raised petition that these people should not be given remission because that is not something which is a regular crime, it is a heinous crime. Okay, what are the clemency powers? Article 72 and Article 161 of the Constitution provides power to the president. So Article 72 which powers to the president, Article 161 power to the government for pardoning. So the pardoning powers anamata, to grant pardon, commutation, remission, respite or reprieve to a convict. So evar chetilo undi, president or governor, again with the advice of ది యూనియన్ క్యాబినెట్ కానీ లేదంటే వాళ్ళకున్న మినిస్టర్స్ అడ్వైస్, కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ యొక్క అడ్వైస్ మీదుగా వీళ్ళు చేయొచ్చు. ఓకే, దేర్ సావరెన్ పవర్స్ వెస్టెడ్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ద యూనియన్ అండ్ స్టేట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ టు బి ఎక్సర్సైజ్డ్ ఆన్ ద అడ్వైస్ ఆఫ్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ విచ్ ఐ వాస్ టెల్లింగ్ రైట్ నౌ. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్, appropriate state government under article section 432 of CRPC may remit the whole or part of the punishment to which a convict has been sentenced. So ఈ CRPC కోడ్ 1973 ప్రకారం ఒక కొంచెం పార్ట్ కానీ లేదా మొత్తం పనిష్మెంట్ కానీ కూడా రెమిట్ చేయొచ్చు అనమాట. బట్ హీనియస్ క్రైమ్ కదా ఇది, సో హౌ కెన్ యూ రెమిట్ దాట్ అన్నది పాయింట్. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ లైఫ్ ఇంప్రిజన్మెంట్ ద రెమిషన్ కెన్ బి డన్ ఓన్లీ ఫర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ 14 years ఇన్ జైల్ యాజ్ పర్ 433 CRPC. సో ఇన్ కేస్ డెత్ పనిష్మెంట్ ఇస్తే వాళ్ళకి లైఫ్ ఇంప్రిజన్మెంట్ ఇచ్చి 14 years జైల్లో పెట్టాలి తప్ప వాళ్ళని బయట ఇంకా రెమిట్ చేసి పంపకూడదు అన్నది వన్ ఆఫ్ ద క్లాజ్ అని చెప్తున్నారు. ఓకే, దట్ ఈస్ సంథింగ్ విచ్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. దీని మీద సుప్రీం కోర్ట్ వర్డిక్ట్స్ ఏవి ఉన్నాయి చూద్దాం. ఫస్ట్లీ, ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ సిఆర్పిసి ఆర్ క్వైట్ క్లియర్ దట్ ద అప్రోప్రియేట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఫర్ కన్సిడరింగ్ ద రెమిషన్ అప్లికేషన్ షుడ్ హావ్ బీన్ Maharashtra where the sentencing happened and not Gujarat where the offense was committed or jail term was served. సో ఫస్ట్ పాయింట్ వీళ్ళు ఏమని చెప్పారంటే సుప్రీం కోర్ట్ వాళ్ళు, ఇప్పుడు వాళ్ళ మీద సెంటెన్సింగ్ ఏదైతే ఉందో, ఎక్కడైతే ఈ యొక్క కన్సిడరింగ్ రెమిషన్, the appropriate state government for considering remission application should have been to Maharashtra. ఎక్కడైతే సెంటెన్స్ జరిగిందో అంటే ఎవరి మీద పనిష్మెంట్ ఎక్కడ జరిగింది, ఎవరైతే కన్విక్ట్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకి పనిష్మెంట్ అవార్డ్ చేసింది మహారాష్ట్రలో. దెన్ హూ షుడ్ బి గివింగ్ ద పర్మిషన్? ఇట్ షుడ్ బి ఫ్రమ్ మహారాష్ట్ర, నాట్ ఫ్రమ్ ద గుజరాత్ గవర్నమెంట్. ఎక్కడైతే యాక్ట్ జరిగిందో, సో ఎక్కడైతే కిల్లింగ్ జరిగిందో అక్కడ కాకుండా మహారాష్ట్రలో జరిగిందనమాట సెంటెన్సింగ్. మరి మహారాష్ట్ర గవర్నమెంట్ కదా ఇవ్వాలి, ఆర్ మహారాష్ట్ర కోర్ట్స్ షుడ్ బి గివింగ్ దిస్ పర్టికులర్ రెమిషన్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ద డెసిషన్ మే బి. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ గుజరాత్ అనేది ఫస్ట్ పాయింట్.
Also, the law requires the opinion of the presiding judge of the convicting court to be obtained before considering the remission petition, which was not followed in this case. సో ఏదైతే మహారాష్ట్రలో మనకి ఈ యొక్క రెవిషన్ అనేది వాళ్ళు మహారాష్ట్రలో ఎక్కడైతే సెంటెన్సింగ్ జరిగిందో దాన్ని గుజరాత్ లో రెవిషన్ చేయడానికి లేదు. ఇఫ్ అట్ ఆల్ దే హ్యావ్ టు పర్ఫార్మ్, దే షుడ్ బి కన్సల్టింగ్ ద ప్రిసైడింగ్ జడ్జ్, which was not done in this particular case. Secondly, the Supreme Court in Lakshman Naskar versus Union of India 2000 had laid down 5 grounds on which the remission has to be considered. 5 grounds అనేది ఈ particular case లో చెప్పారండి. What are those? The first of these was whether the offense is an individual act of crime that does not affect the society. సో ఫస్ట్ పాయింట్ దగ్గర క్లోజ్. ఫస్ట్ పాయింట్ వాట్ దే మెన్షన్, ఎలాంటి వాళ్ళకి రెమిట్ ఇవ్వాలి, ఆ పర్టికులర్ యాక్ట్ సొసైటీ మీద ఎఫెక్ట్ ఉండదు, ఇంపాక్ట్ ఉండదు. అఫ్ కోర్స్ బిల్కిస్ బానో కేస్ హస్ ఎఫెక్టెడ్ ద సొసైటీ, సో దట్ పాయింట్ ఈస్ ఎనఫ్ టు అబ్జెక్ట్ దిస్ రెమిషన్. Number 2, it would be prospectus to surmise that a heinous crime does not impact the conscience of a civilized society. సో ఒక హీనియస్ క్రైమ్, రేప్ కావచ్చు లేదంటే దిస్ కిల్లింగ్ కావచ్చు, ఏవైతే సొసైటీని అట్మోస్ట్ లెవెల్ ఇంపాక్ట్ చేస్తే అవి ఇంపాక్ట్ అవ్వదు అని చెప్పి మాట్లాడడానికి లేదు. thirdly, Supreme Court in Sangeet versus State of Haryana had held a convict serving life imprisonment does not have the right to prematurely release on completion of 14 years in jail, and that remission should be considered only in the case of or in the case by case cases. సో ఏమని చెప్తున్న బేసిస్ అంటే ఏమని చెప్తున్నారు అంటే, ఎవరైతే డెత్ పనిష్మెంట్ అనౌన్స్ చేసి వాళ్ళకి మళ్ళీ లైఫ్ ఇంప్రిజన్మెంట్ ఇచ్చారో, లైఫ్ ఇంప్రిజన్మెంట్ ఇచ్చిన వాళ్ళ మీద రెమిషన్ ఇవ్వకూడదు. ఓకే, సో దే షుడ్ నాట్ బి గివెన్ దట్ రెమిషన్. ఇఫ్ అట్ ఆల్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి గివెన్, కేస్ బై కేస్ వెళ్ళాలి తప్ప అందరికీ ఇస్తున్నారు అన్నట్టు వీళ్ళకి కూడా ఇవ్వకూడదు. So that is all they have mentioned. Gujarat government had revised its remission policy in 2014 in line with this advisory and had explicitly banned or barred remission for those convicted of the rape and murder. However, the instance remission for was granted on the policy of 1992. It was again in force at the time of conviction. So basically, ఏమైంది అని అంటే, ఈ రెమిషన్ పాలసీ ఏదైతే సుప్రీం కోర్ట్ చెప్పిందో దాని ప్రకారం 2014 లో అప్డేట్ చేశారు, కరెక్టే. కానీ ఈ పర్టికులర్ ఇష్యూ ఎప్పుడు జరిగింది, 2002 గుజరాత్ రైట్స్ లో జరిగింది. సో విచ్ అప్పుడున్న ప్రివైలింగ్ లా ఏంటి అంటే 1992 లో ఉన్న ప్రివైలింగ్ లా అనమాట, రెమిషన్ పాలసీ. దాని ప్రకారం వీళ్ళు ఇచ్చాము అని చెప్తున్నారు. ఓకే, బట్ స్టిల్ ద కన్సర్న్ గవర్నమెంట్ దట్ హ్యాస్ టు టేక్ ద డెసిషన్ ఈస్ మహారాష్ట్ర, బికాస్ ద సెంటెన్సింగ్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్ ఇన్ మహారాష్ట్ర. దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద పాయింట్. ఓకే, అది బిల్కిస్ బానో కేసు యొక్క ఇన్ డెప్త్ అనాలిసిస్ అనమాట. నెక్స్ట్, వై డిడ్ నార్త్ ఇండియా ఫాగ్ హెవీలీ ఇన్ లాస్ట్ వీక్స్ ఇన్ 2003. బేసిక్గా ఏమైంది అంటే, ఈ లాస్ట్ వీక్స్ లో చాలా కోల్డ్ వేవ్ వచ్చింది, ప్లస్ హెవీగా ఫాగ్ అనేది ఫామ్ అయిపోయింది. ఈ ఆర్టికల్లో ఏం ఇంపార్టెంట్ అంటే, వాట్ ఈస్ ఫాగ్, జియోగ్రఫీ రిలేటెడ్ విల్ సీ. ఓకే, సో ఫాగ్ ఇస్ అ కలెక్షన్ ఆఫ్ డ్రాప్లెట్స్ ఆఫ్ వాటర్ ప్రొడ్యూస్డ్ వెన్ ఎవాపరేటెడ్ వాటర్ హ్యాస్ బీన్ కూల్డ్ డౌన్ అండ్ కండెన్స్డ్. సో బేసిక్గా కూడా మనకు ఫాగ్ ఎప్పుడు ఫామ్ అవుతుందండి, బాగా ఎవాపరేట్ అయిపోయిన వాటర్, స్మాల్ డ్రాప్లెట్స్ ఆఫ్ వాటర్ ప్రొడ్యూస్డ్ వెన్ ఎవాపరేట్ అంటే, లెట్స్ సే మనం వాటర్ బాయిల్ చేస్తున్నాం. ఓకే, యు ఆర్ బాయిలింగ్ వాటర్, దాని మీద ప్లేట్ పెట్టామనుకోండి, ప్లేట్ పెట్టేసిన తర్వాత ఆ ప్లేట్ తీసేస్తే ప్లేట్ మీదంతా నీళ్లు ఉంటుంది. దట్ ఈస్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ ఫాగ్. ఓకే, ఒక కండెన్స్ గా ఫామ్ అయ్యేది ఫాగ్. అకార్డింగ్ టు మాధవన్ నాయర్ రాజీవన్, ఫార్మర్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ద IMD అండ్ కరెంట్ వైస్ ఛాన్సలర్ ఆఫ్ ఆత్రేయ యూనివర్సిటీ, ఫాగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ థిక్ క్లౌడ్ బట్ వెరీ క్లోజ్ టు ది ఎర్త్ సర్ఫేస్. సో ఇది మన ఎర్త్ కి సంబంధించింది. ఓకే, సో ఐ టోల్డ్ a mere example by taking a household, but if you take fog as a worldwide, earthwide or worldwide example, so it is something which is a thick cloud but very close to the earth surface. So for a thick fog to form, temperature should be lower and abundant moisture should be available in earth surface. ఇప్పుడు ఒక థిక్ క్లౌడ్ ఫామ్ అవుతుందంటే దాని చుట్టూ వాటర్ ఉండాలి, అంటే ఎక్కువ హ్యూమిడ్ గా ఉండాలి, ఎక్కువ మాయిశ్చర్ ఉండాలి అక్కడ, రైట్? సో ఫాగ్ మెటీరియలైజెస్ whenever there is a temperature disparity between the ground and the air. సో గ్రౌండ్ కిను పైన ఉన్న అట్మాస్ఫియర్ లో ఉన్న టెంపరేచర్ కి వేరియేషన్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు దాన్ని అది ఫేవరబుల్ కండిషన్ అన్నమాట ఫాగ్ ఫామ్ అవడానికి. దిస్ హ్యాపెన్స్ ఫ్రీక్వెంట్లీ ఇన్ ఇండియన్ వింటర్స్. ఫాగ్ ఈస్ క్రియేటెడ్ when the temperature drops at night and in the early morning aerosols present in the atmosphere condense. So high humidity combined with ample amount of presence of water vapor creates this foggy conditions. ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్. ఏమని చెప్తున్నారు, హై హ్యూమిడిటీ కంబైన్డ్ విత్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ వాటర్ has given a favorable condition for foggy condition. The process by which it cools plays a pivotal role in the formation of fog. One primary mechanism contributing to fog formation is
ఇన్ఫ్రారెడ్ కూలింగ్. ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ద మెథడ్ అని చెప్తున్నారు. అంత డెప్త్ వరకు అవసరం లేదు, బట్ అండర్స్టాండ్, ఎందుకంటే ఈ టర్మ్స్ వచ్చాయి కాబట్టి ప్రిలిమ్స్ లో అడిగే ఛాన్స్ ఉంది. దట్ ఇస్ వై ఐ ఎక్స్ప్లెయినింగ్. ఇట్ టిపికల్లీ అకర్స్ వెన్ ద వెదర్ ఈస్ ట్రాన్సిషనింగ్ ఫ్రమ్ సమ్మర్ టు వింటర్. సో ఈ యొక్క ఇన్ఫ్రారెడ్ కూలింగ్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద టైప్ అనమాట, మేజర్ కాంట్రిబ్యూటింగ్ ప్రైమరీ మెకానిజం. కూలింగ్ అంటే ఏంటి అని అంటే ఎస్పెషల్లీ ఇది సమ్మర్ నుంచి వింటర్ కి షిఫ్ట్ అయ్యే ఆ టైం స్పాన్ లో వస్తుంది అనమాట. ఇన్ సమ్మర్ ద గ్రౌండ్ అబ్జార్బ్స్ రేడియేషన్ ఫ్రమ్ ద సన్, బికమ్స్ వార్మర్ అండ్ వార్మర్ అండ్ మాయిస్చన్స్ ద ఎయిర్ పాసింగ్ ఓవర్ ఇట్. సో వెన్ కూలర్ వీకర్స్ కిక్స్ ఇన్, ద మాస్ of warm and moist air comes in contact with the process that cool it. This collision prompts water vapor in the air and rapidly condenses, giving rise to fog. సో ఏమవుతుందంటే సమ్మర్ నుంచి వింటర్ కన్వర్ట్ అయ్యేటప్పుడు సమ్మర్ మొత్తం వేడెక్కిపోయిన భూమి నుంచి వచ్చే ఆ సెగలు ఏదైతే ఉంటాయో, దట్ హాట్ వేవ్స్, దట్ హాట్ ఎయిర్ will be being hit by this cold waves. ఓకే, అది హిట్ అయినప్పుడు ఆ టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ యొక్క రేడియేషన్ వల్ల ఫాగ్ ఫామ్ అవుతుందని చెప్తున్నారు. స్పెసిఫిక్ టైప్ ఆఫ్ ఫాగ్, ఇట్స్ డ్యూరేషన్ అండ్ ఇట్స్ ఎఫెక్ట్స్ ఆర్ కంటిన్యూంట్ ఆన్ వేరియస్ ఎన్విరాన్మెంటల్ కండిషన్స్. సో ఇట్ డిపెండ్స్ కదా, రైట్. మరి నార్త్ ఇండియాలో ఏం జరిగింది? The entire Indo-Gangetic plains are prone to formation of fog during winter season, as all the conditions, which is low temperature, low wind speed, moisture availability, plenty of aerosols are present in the region. సో మనకి నార్త్ ఇండియాలో ఢిల్లీలో కావచ్చు, అక్కడున్న హర్యానా ఈ ఏరియాస్ లో ఎందుకు కనబడుతుంది అంటే అర్థం ఏంటి? ఈ మొత్తం ఇండో గాంజెటిక్ ప్లేన్స్ మొత్తానికి లో టెంపరేచర్ ఉంటుంది, తక్కువ విండ్ స్పీడ్ ఉంటుంది. సో అప్పుడు హాట్ ఎయిర్ కోల్డ్ ఎయిర్ టచ్ అవ్వడానికి, మీట్ అవ్వడానికి ఎక్కువ స్పేస్ ఉంటుంది, మాయిశ్చర్ అవైలబిలిటీ ఎక్కువ, దెన్ ప్లెంటీ ఆఫ్ ఏరోసాల్స్ ఉన్నాయి. ఇవి చాలా ఫాగ్ ఫామ్ అవడానికి. సో దట్ ఈస్ వాట్ దే హావ్ మెన్షన్. Okay, so moisture incursion into this region can happen only once a western disturbance, which is a precipitational pattern that brings rain to North India during winter months, move across northern parts. Sometimes moisture incursion can happen from the Arabian Sea also. సో ఈ వెస్టర్న్ డిస్టర్బెన్సెస్ నుంచి వచ్చిన మెడిటరేనియన్ ఇవన్నీ ఈ ప్లేసెస్ నుంచి వచ్చే డిస్టర్బెన్సెస్, సమ్ టైమ్స్ మన ఈ యొక్క ల్యాండ్ సీ వేరియేషన్ కూడా ఉంటుంది కదా, దానివల్ల మనకి అరేబియన్ సీ నుంచి వచ్చే గాలులు కూడా దీనికి కారణం అవుతాయి అని చెప్తున్నారు. So yes, that's it for today. We'll meet again in the next session. Thank you.